Namaste, I'm Kanchana Advocate. Today I'm dealing with civil rules of practice and circular orders prepared by Kanchana Advocate, Vishakhapatnam. Who makes civil rules of practice and circular orders of that particular state, that particular High Court, under provisions of Article 227 of the Constitution of India and Section 126 of Code of Civil Procedure. Question number 2. High Court in exercise of powers conferred by which provisions make rules? High Court make rules by exercising the power under Article 227 of the Constitution and Section 126 of Code of Civil Procedure. Next one. Whether previous approval of governor is necessary for framing a civil rules of High Court. Yes. Before framing of civil rules of High Court, previous approval of the governor is mandatory. Civil rules and circular orders for guidance of the subordinate civil courts in that particular state. Every High Court prepares civil rules of practice, civil rules and circular orders for guidance of their subordinate, and which means lower courts, lower civil courts in that particular state. According to Rule 3 of Civil Rules of Practice, application includes execution application, execution petition, interlocutory application. All these applications are called as applications, whether they are in written or oral. In any form, it will be called as application. Execution application means an application which was defined under Rule 2F. Execution application means an application to the court made in pending execution petition. Say after judgment we file execution petition. EP, we will file EP in short form, that is execution petition. In meanwhile, in pending of the execution petition, we file execution applications. An application to the court made in pending execution petition. During pending execution petition, we file execution applications. And application for transfer of a decree. And for transfer of a decree also, we file execution application. Execution petition means execution petition which is defined under Rule E. Execution petition means a petition to the court for execution of decree or order. For execution, if we get any decree or order, for that execution we have to file execution petition. Next one, sitting hours of the court. As per Rule 3, sitting hours is 11 a.m. Okay. Ordinarily, not later than 11 a.m. to 5 p.m. except lunch on between 2 and 2:30 p.m. See, sitting hours of the court, before they have to come to bench before 11 a.m. Okay. Before 11 a.m. not at 11 a.m. Before 11 a.m. రావాలి బెంచ్ మీదకి up to 5 p.m. వరకు ఉండాలి except lunch 2 to 2:30 p.m. As per Rule 2G, first hearing includes hearing of suit for settlement of issues, any adjournment thereof. First hearing means whether there is any admissions or denials. దాన్ని వింటారనమాట ఫస్ట్ హియరింగ్లో. దాన్ని బేస్ చేసుకొని సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి.
అండ్ ఎనీ అడ్జర్న్మెంట్ దేర్ ఆఫ్. దాని తర్వాత ఏమైనా అడ్జర్న్మెంట్ ఉంటే అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ హియరింగ్లోనే ఇంక్లూడింగ్ ఫస్ట్ హియరింగ్ అనమాట. A decree declaring the rights and liabilities of several parties and providing for determination of particular property or sum of money to be appointed. A decree declaring the rights and liabilities of several parties and providing for determination of a particular property or sum of money to be apportioned or paid to any party or for otherwise giving effect to such declaration is called interim decree. Rights and liabilities which were determined in interim decree. Determining particular property or sum of money to be apportioned or paid to any party or for otherwise giving effect to such declaration. As a general rule, no case shall ordinarily be heard and no judicial act formally announced or done on a Sunday or other public holidays, but there are certain exceptions. As per Rule 4, general rule is no case shall ordinarily be heard and judicial act formally announced or done on Sundays or public holidays చేయకూడదు. కానీ in exceptional cases లో ఏంటంటే for purpose of completing the examination of witnesses, ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్ని కంప్లీట్ చేయడానికైనా ఒకవేళ మా హాలిడే అయినా సండే అయినా కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఎనీ అదర్ అర్జెంట్ ప్రొసీడింగ్ అయినా హాలిడేస్లో పెట్టచ్చు. దెన్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ విచ్ కెనాట్ బి అడ్జర్న్ టు ద నెక్స్ట్ వర్కింగ్ డే, నెక్స్ట్ వర్కింగ్ డేకి పోస్ట్పోన్ చేయలేము అనే సిచ్యువేషన్లోనైనా సరేను సండే ఆర్ పబ్లిక్ హాలిడేస్లో కూడాను కోర్టు హియర్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎనీ అదర్ జడ్జ్మెంట్ కూడా పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. In all cases in which any particular number of days not expressed to be clear days is prescribed by these rules, the same shall be reckoned exclusively of the first day and inclusive of last day unless the last day falls on సండే. అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఏమైనా పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్గాను క్లియర్గా లేనప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ ద ఫస్ట్ డే కౌంట్ చేసేటప్పుడు డేస్ని రికౌంట్ చేసేటప్పుడు అంటే కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డేని ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, లాస్ట్ డేని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. అన్లెస్ లాస్ట్ డేని ఎలా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, ఒకవేళ సండే అంటే ఆ సండేని ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. ఆర్ అదర్ డే ఆన్ విచ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఈస్ క్లోజ్డ్, ఒకవేళ లాస్ట్ డే కోర్ట్ క్లోజ్ అయినట్టయితే ఆ లాస్ట్ డేని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. ఇన్ విచ్ కేస్ ద టైమ్ షల్ బి రికార్డ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆఫ్ ద డే ఆల్సో, ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ డేని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అని అనేటప్పుడు or of any other following day or days during which office may continue to be closed. ఒకవేళ లాస్ట్ వర్కింగ్ లాస్ట్ డే అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఆ రోజుని కౌంట్ చేయకూడదు. అలాంటప్పుడు కంటిన్యూ అయిపోతాయి అన్నమాట. హాలిడేస్ అన్నీ కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. మళ్ళీ ఎప్పుడు రీఓపెన్ అయితే అప్పుడే వస్తుందన్నమాట. అప్పుడు లిమిటేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేటట్టు లెక్క. అంటే ఆ డేస్ అన్నీ కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేసేయాలి. ఎప్పుడు రీఓపెన్ అయితే ఆ రోజుని మనం కేసు ఫైల్ చేయాలన్నమాట. కేస్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఏదైనా సరే. కోర్ట్ మే నాట్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ డైరెక్ట్ దట్ ఎనీ పర్సన్ షల్ అటెండ్ టు బి క్రాస్ ఎగ్జామిన్డ్ ఆన్ హిస్ Court may at any time direct any person shall attend to be cross-examined on his affidavit. Generally ఏంటి చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ బదులు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 2002 అమెండ్మెంట్ తర్వాత అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసిన ఇన్ లియూ ఆఫ్ చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్. అఫిడవిట్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత
కోర్ట్ మే ఎట్ ఎనీ టైం డైరెక్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. మీరు చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్కి అటెండ్ అవ్వాలి అని, సారీ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్కి అటెండ్ అవ్వమని, అప్పుడు అదర్ సైడ్ క్రాస్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే దాన్ని క్రాస్ చేస్తారో దాన్నే అది ఎవిడెన్స్ అవుతుంది అనమాట. అంతవరకు అది ఎవిడెన్స్గా కన్సిడర్ చేయరు. ఎక్సెప్ట్ వేర్ అదర్వైజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ద కోర్ట్ ఆర్ దీస్ రూల్స్, ఎనీ లా ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఫోర్స్, any notice directed to be given to any party shall be in writing and may be served by party or his advocate on the other party or his advocate personally, or by sending the same by post in a registered post cover, acknowledgement due, or by speed post. అంటే ఎవరికైనా నోటీస్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఏంటంటే రిటర్న్ నోటీసే ఇవ్వాలి అన్నమాట. ఎనీ time in force, any notice directed to be given to any party shall be in writing. నోటీస్ ఇవ్వాలి అంటే ఇన్ రైటింగ్లోనే ఇవ్వాలి. అది అదర్ సైడ్ పార్టీకైనా ఇవ్వాలి, అదర్ సైడ్ అడ్వకేట్కైనా ఇవ్వాలి, ఆర్ హిస్ అడ్వకేట్ పర్సనల్లీ, ఆర్ సెండింగ్ ద సేమ్ బై పోస్ట్ ఇన్ రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్ కవర్ with acknowledgement due అయినా, ఆర్ స్పీడ్ పోస్ట్ ఆర్ అప్రూవ్డ్ కొరియర్ సర్వీస్ బై ఫ్యాక్స్ మెసేజ్ or electronic mail, or by such means to the address of service of the party or his advocate. ఇలా మనం నోటీస్ అంటే ఇన్ రైటింగ్లో ఉండాలి, అదర్ సైడ్ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఉండాలి అన్నమాట. యాజ్ పర్ రూల్ 7. రూల్ 8, సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ డీల్స్ విత్ ఫార్మ్స్. రూల్ 8 ఏం చెప్తుంది అంటే ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్, ఫార్మ్ ఆఫ్ రిటన్ స్టేట్మెంట్, ఫార్మ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, affidavits, memorandum of appeal and other proceedings, all forms rule 8 చెప్తుంది. రూల్ 9, civil rules of practice dealt with cause title of the plaintiff etc. కాజ్ టైటిల్ ఎలా రాయాలి అని మనకి రూల్ 9లో చెప్తుంది. suits by or against numerous parties. According to rule 68, batch means మనకి కాల్ వర్క్లో బ్యాచ్ మ్యాటర్స్ అంటారు కదా. బ్యాచ్ మీన్స్ 5 or more suits or appeals which will be governed by a single decision. అంటే సింగిల్ డెసిషన్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉండి ఏమైనా సూట్స్ అయినా అపీల్స్ అయినా ఉన్నట్లయితే వాటిల్ని 5 or more సూట్స్ ఆర్ అపీల్స్ ఉంటే సింగిల్ డెసిషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటే వాటిని బ్యాచ్ మ్యాటర్స్ అంటారు. 5 or 6 సూట్స్కైనా అపీల్స్కైనా సేమ్ జడ్జ్మెంటే వస్తుందన్నమాట. అండర్ రూల్ 68, అకార్డింగ్ టు రూల్ 82, ఇఫ్ సమన్స్ హ్యాస్ బీన్ సెంట్ బై అనదర్ కోర్ట్ ఫర్ సర్వీస్ and defendant does not within 14 days from the effects of the summons apply for the said copy, it shall be returned to the said court. ఏదైనా అదర్ సమన్స్ సర్వీస్ చేయమని అదర్ కోర్టుకి పంపించేటప్పుడు the defendant does not within 14 days from effecting of summons apply for the said copy, ఆ కాపీకి అప్లై చేయకపోతే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో రిటర్న్ టు ద సేమ్ కోర్ట్కి మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తారు. సమన్స్ రిఫర్డ్ ఇన్ రూల్ 93(1) మే బీ అబ్టైన్డ్ బై పార్టీస్ విత్ ఇన్ 5 days ఆఫ్ ప్రెజెంటింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ విట్నెస్. Ordinarily, witnesses are classified into 2 types, class 1, class 2. As per rule 94, witnesses examined as witnesses shall be indicated as witnesses examined as court witnesses shall be indicated as CW, court witnesses CW. Under rule 95,
To whom fees shall credited if the commission is executed by the court. ఫీ ఎవరికి క్రెడిట్ చేస్తారు? ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ద కోర్ట్. కోర్ట్ ఒకవేళ ఇఫ్ కమిషన్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై కోర్ట్, ఒకవేళ కమిషన్ని కోర్టు ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఫీని స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతాయి. అదే ఒక ప్లీడర్కి అయితే ఆ ప్లీడర్కి వెళ్తాయి. రూల్ 59 Civil Rules of Practice provides that affidavit and documents which an applicant intends to rely in an interlocutory application Rule 59 Civil Rules of Practice provides that affidavit and documents which an applicant intends to rely in an interlocutory application shall be furnished to the opposite party or his advocate not less than 3 clear days before hearing date. హియరింగ్ డేట్కి నెక్స్ట్ హియరింగ్ డేట్కి ఎవరికైనా మనం నోటీస్ ఇవ్వాలి అంటే అఫిడవిట్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ రిలై ఆన్ ఇంటర్లాక్యుటర్ అప్లికేషన్ మీద ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్కి అదర్ సైడ్ ఇవ్వాలి అని అంటే మనం 3 క్లియర్ డేస్ బిఫోర్ హియరింగ్ డేట్కి ఇవ్వాలి యాజ్ పర్ రూల్ 59. Rule 115 of Civil Rules of Practice provides that exhibits filed by plaintiff and admitted in evidence shall be marked as Exhibit A1, Exhibit A2 like that. అంటే ఎగ్జిబిట్స్ అంటారు, ప్లెయింటిఫ్ అయితే ఏ సిరీస్ వస్తాయి కాబట్టి ఎగ్జిబిట్ A1, ఎగ్జిబిట్ A2 అలా వస్తాయి అన్నమాట అడ్మిటెడ్ ఇన్ ఎవిడెన్స్ అయినట్లయితే. రూల్ 115 ఆఫ్ Civil Rules of Practice exhibits filed by defendant and admitted in evidence shall be marked as Exhibit B1, Exhibit B2. అంటే డిఫెండెంట్ అయితే B1 B సిరీస్ వస్తాయి, ప్లెయింటిఫ్ సైడ్ అయితే ఏ సిరీస్ వస్తాయి. కోర్టు అయినట్లయితే కోర్ట్ ఎగ్జిబిట్స్ అయితే సి సిరీస్ వస్తాయి. రూల్ 115 Civil Rules of Practice if court exhibits are admitted in evidence shall be marked as Exhibit C1, Exhibit C2, C series. Rule 115 of Civil Rules of Practice if third party exhibits are admitted in evidence shall be marked as Exhibit X1, Exhibit S2, X2, X సిరీస్లో వస్తాయి అన్నమాట థర్డ్ పార్టీస్ అయితే. సూట్స్ బై ఆర్ అగైన్స్ట్ న్యూమరస్ పార్టీస్ ఉన్నట్లయితే వాటిని రిప్రజెంటేటివ్ సూట్స్ అంటారు. అండర్ ఆర్డర్ 1 Rule 8 CPC, Rule 12 of Civil Rules of Practice dealt with numerous parties means representative suits. Which rule in Civil Rules of Practice says the caveat shall state the description of the property sufficient to identify it where the subject matter of the property is immovable property. దీని గురించి మనకి 294 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చెప్తుంది కేవియట్ గురించి. అంటే కేవియట్లో ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ సఫిషియంట్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ వేర్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ డిస్క్రిప్షన్ అనేది సరిగ్గా ఉండాలన్నమాట షెడ్యూల్. Which rule in Civil Rules of Practice says that presiding officer shall reject an application filed under Order 1 Rule 10 if it is not in accordance with law and rules. అంటే ఎవరైనా జాయింట్ ఆఫ్ పార్టీస్గా చేయాలి అని అనుకుంటే ప్రొసీజర్ ఎందులో ఉంది అంటే మనకి రూల్ 28లో ఉంది అన్నమాట. రూల్ 28ని సరిగ్గా ఫాలో అవ్వకపోతే application will be rejected by the presiding officer. Which rule in Civil Rules of Practice says that agent is permitted by judge in writing when a party appears by an agent and until the said permission is granted the appearance, application or act of agent shall not be recognized by the court. Agents and pleaders ఉంటారు కదా, యాక్సెప్ట్ చేసే వరకు వాళ్ళ
ఏజెంట్ని యాక్సెప్ట్ చేసే వరకు దే ఏజెంట్ షల్ నాట్ బి రికగ్నైజ్డ్ బై ద కోర్ట్. వన్స్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఏమైనా చేస్తే పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాతే, కోర్ట్ పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏజెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పార్టీ ఏమైనా రైటింగ్లో ఇవ్వగలరు. బిఫోర్ పర్మిషన్ ఎటువంటి అథారిటీ ఉండదన్నమాట ఏజెంట్కి, విచ్ వాజ్ మెన్షన్డ్ అండర్ రూల్ 32. Which rule in civil rules of practice says that there shall be separate, అందుకే వకాలత్ ఇస్తాం అన్నమాట మనం. ఆన్ బిహాఫ్ పార్టీస్ మనం వకాలత్ వేసుకుంటాం. ఒకవేళ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్లో అయితే సెక్షన్ 13 పర్మిషన్ తీసుకుంటారనమాట ఎడిషనల్గా కూడా. Which rule in civil rules of practice says that there shall be separate application in respect of each distinct relief prayed for. మనకి ఏ రూల్ చెప్తుందంటే రూల్ 55. అంటే మనం ఎన్ని రిలీఫ్లు కావాలి అనుకుంటే అన్ని అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోవాలి. When several reliefs are combined in one application, court may direct the applicant to combine the application only to one such relief unless the reliefs are consequential. ఒకవేళ కాన్సిక్వెన్షియల్ రిలీఫ్స్ అయితే పర్వాలేదు, ఒక అప్లికేషన్లో పెట్టచ్చు. కానీ డిఫరెంట్ రిలీఫ్స్ అనుకోండి, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ని మనం అప్లై చేయాలి యాజ్ పర్ రూల్ 55. Rule 59 provides that affidavit and documents which an applicant intends to rely in an interlocutor application shall be furnished to the opposite party or his advocate not less than 3 clear days before hearing date. మనం ఏదైనా ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్ మీద రిలై అవ్వాలి అని అనుకుంటే దానికి సంబంధించిన అఫిడవిట్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ని అదర్ సైడ్ పార్టీకైనా అడ్వకేట్కైనా 3 క్లియర్ డేస్ కంటే 3 వర్కింగ్ డేస్ కంటే బిఫోరే మనం నోటీస్ ఇవ్వాలి. The fair copy of judgment shall be prepared within 5 days of the date on which the judgment is pronounced. Judgment pronounce చేసిన నుండి ఫెయిర్ కాపీ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ని వితిన్ 5 days లోపు జడ్జ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. Judgment must be pronounced within 30 days as per rule 142 of civil rules of practice. జడ్జ్మెంట్ని వితిన్ 30 daysలో ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. అందుకే ఏంటంటే ఒకవేళ వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారనుకోండి జడ్జెస్, వాళ్ళు చెప్తారు మనం ఏం చెప్పక్కర్లేదు కానీ నేను నెక్స్ట్ డేకి వేసుకుంటాను ఫర్ ఫర్దర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి అని రాసుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి వన్స్ జడ్జ్మెంట్ అని వేసుకున్నారంటే జడ్జ్మెంట్ కని వేసుకుంటే అక్కడ నుండి 30 days లోపు ప్రొనౌన్స్ చేయాలి కాబట్టి యాజ్ పర్ రూల్ 142 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. Every decree shall ordinarily be drawn up as expeditiously as possible within 15 days from the date on which the judgment pronounced. Judgment pronounce చేసిన నుండి 15 days లోపు డిక్రీని డ్రా చేయాలన్నమాట, డిక్రీని రాయాలి. Judgment of statements of caste as per rule 155 of civil rules of practice must be filed within 5 days from the date of judgment or order. మనకి ఏదైనా జడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఆర్డర్ మనకి ఫేవరబుల్గా వస్తే మనం కాస్ట్ల గురించి స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండర్ 155 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ని 5 days లోపు కోర్టుకి సబ్మిట్ చేయాలి అన్నమాట. అప్పుడు మనకి కాస్ట్లు కూడా ఇచ్చి తర్వాత డిగ్రీ అనేది రాయడం జరుగుతుంది. అందుకే గ్యాప్ ఉంటుందన్నమాట. అండర్ రూల్ 208 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వెన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ కోర్ట్ రిటర్న్ ఆఫ్ డిగ్రీ టు ద ట్రాన్స్మిటింగ్ కోర్ట్. ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫరీ కోర్టు ఏదవుతుందంటే జడ్జ్మెంట్ ఏ కోర్ట్ అయితే జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసిందో ఆ కోర్టు నుండి ఇంకొక కోర్టు, ఏ కోర్టు అయితే జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేసిందో ఆ కోర్టు నుండి ఇంకొక కోర్టుకి డిగ్రీని పాస్ చేయమని అడిగారు అనుకోండి. అంటే ఏదైనా ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేయాలంటే వేరే కోర్టులో వేరే జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉంటే ఆ కోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. అంటే ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే వాళ్ళని
ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ కోర్ట్ అంటారు. ఏ కోర్టుకి అయితే పంపిస్తున్నారో, అంటే ఏ కోర్టు అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ చేయవలసి ఉంటుందో, అదర్ కోర్ట్ ఏది ఉందో అది ట్రాన్స్ఫరీ కోర్ట్ అంటారు. ఆ ట్రాన్స్ఫరీ కోర్ట్ మళ్ళీ ట్రాన్స్మిట్టింగ్ కోర్ట్ టు ద ట్రాన్స్మిటింగ్ కోర్ట్, ఎవరైతే ట్రాన్స్మిట్ చేశారో ఆ కోర్టుకి ఎప్పుడు పంపిస్తుందంటే, ఇఫ్ జేడీఆర్ డస్ నాట్ అప్లై ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ విత్ ఇన్ 6 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ద డిగ్రీ ఆన్ సచ్ ట్రాన్స్ఫర్. అంటే డిహెచ్ఆర్ ఏం చేయాలి, డిగ్రీ హోల్డర్ విత్ ఇన్ 6 months లోపు ఆ ట్రాన్స్ఫరీ కోర్టులోన ఎగ్జిక్యూషన్ చేయమని అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ 6 months లోపు పెట్టుకోకపోతే మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫరీ కోర్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట, ఏ కోర్టు అయితే తనకు పంపించిందో ఆ కోర్టుకి, డిగ్రీ హోల్డర్ రాలేదు కాబట్టి. ద కోర్ట్ షల్ ఆఫ్టర్ రికార్డింగ్ ద అడ్మిషన్స్ and denials at first hearing of the suit under order 10 rule 1 CPC. ఫస్ట్ హియరింగ్ ఎప్పుడు మనకి ఏ ఆర్డర్లో ఉంటుందంటే ఆర్డర్ 10లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ హియరింగ్లో ఏముంటుందంటే అడ్మిషన్స్ అండ్ డీనియల్స్ అవి ఉంటాయన్నమాట. ఫస్ట్ హియరింగ్ అదే జరుగుతుంది. చెప్పేది కరెక్టేనా కాదా, అదా ఇదా అని అడుగుతారు. Where it appears to the court that there exist elements of settlement which may be acceptable to the parties. అంటే కోర్టుకి ఏమైనా కనిపిస్తే ఎగ్జిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ అవుతున్నారని అనిపించినట్లయితే, ఆ సెటిల్మెంట్స్ యాక్సెప్టబుల్ టు ద పార్టీస్ అయినట్లయితే ఫార్ములేట్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్. వాళ్ళు సెటిల్మెంట్ అయితే సెటిల్మెంట్ బట్టి టర్మ్స్ని ఫార్ములేట్ చేసి అండ్ గివ్ దెమ్ ద పార్టీస్ టు దేర్ అబ్జర్వేషన్ అండర్ 89 సెక్షన్ 89 సబ్సెక్షన్ 1 CPC. ఒకవేళ సెటిల్ అవుతారు అనుకుంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ యాజ్ పర్ అంటే లోక్ అదాలత్, మీడియేషన్, కన్సిలియేషన్, ఆర్బిట్రేషన్ వాటి ద్వారాను అండర్ సెక్షన్ 89 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారం అండ్ ద పార్టీ షల్ సబ్మిట్ టు ద కోర్ట్ దేర్ రెస్పాన్సెస్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హియరింగ్. ఒకవేళ వీళ్ళు ఏమైనా సెటిల్ అవుతారని అనుకుంటే వాళ్ళ రెస్పాన్స్ని విత్ ఇన్ 30 days లోపు ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హియరింగ్ అయిన నుండి 1 month 30 days టైం ఇస్తారనమాట సెక్షన్ 39కి. ఆ టైంలో వాళ్ళ రెస్పాన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. యాజ్ రూల్ 330 of civil rules of practice, time limit for completion of mediation. మీడియేషన్కి ఎవరైనా వెళ్తారు అనుకుంటే వాళ్ళకి 60 days టైం ఉంటుంది. హౌ మెనీ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్? 21 chapters. కేస్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సబార్డినేట్ కోర్ట్ రూల్స్ 2012 came into force from 21/2016. ఇది కొత్తగా వచ్చిందన్నమాట 2016లో మనకి కేస్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ అని. కేటగిరీస్ ఆఫ్ సూట్స్ అండ్ అదర్ ప్రొసీడింగ్స్, ఈ చాప్టర్ 21 కూడాను మనకి 2016లోనే ఇన్సర్ట్ చేశారు అనమాట. కేటగిరీస్ ఆఫ్ సూట్స్ అండ్ అదర్ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ చాప్టర్ 21 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్, ఇందులోన 4 tracks ఉన్నాయన్నమాట. Track 1, Track 2, Track 3 అండ్ Track 4. Track 1 కేసెస్ అండర్ కేస్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సబార్డినేట్ రూల్స్ 2012. ఇందులో ఏ కేసెస్ ఉంటాయంటే మెయింటెనెన్స్ కేసెస్, చైల్డ్ కస్టడీ కేసెస్, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ గార్డియన్ అండ్ వార్డ్స్, విజిటింగ్ రైట్స్, లెటర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సక్సెషన్ సర్టిఫికేట్, రికవరీ ఆఫ్ రెంట్, పర్మనెంట్ ఇంజంక్షన్. వీటిల్ని ట్రాక్ 1 గాను పెట్టారనమాట. అంటే ఇది చాలా ఫాస్ట్గాను మెయింటెనెన్స్ అయినా, చైల్డ్ కస్టడీ, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ గార్డియన్, విజిటింగ్ రైట్స్, ఇవన్నీ కూడా ట్రాక్ 1 అన్నీ కూడా స్పీడీగా చేయాలి కాబట్టి అందులోనూ స్పీడీగా చేయాల్సినవన్నీ కూడాను ట్రాక్ 1లో పెట్టారనమాట. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ షల్ ఎండేవర్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్ ద ట్రాక్ 1 కేసెస్ విత్ ఇన్ 9 months లోపు ట్రాక్ 1 కేసెస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయాలి. ట్రాక్ 2 కేసెస్ అండర్ కేస్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సబార్డినేట్ రూల్ 2012 ఈస్, ఇందులో ట్రాక్ 2లో ఏముంటాయంటే ఎగ్జిక్యూషన్, డైవర్స్, ఎవిక్షన్ ఇవి ఉంటాయి. వీటిల్ని
Presiding officer shall endeavor to dispose of the track 2 cases within 12 months లోపు కంప్లీట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూషన్, డైవర్స్, ఎవిక్షన్ వీటిల్ని 12 months. ట్రాక్ 3 కేసెస్ partition, declaration, specific performance, position, management, mandatory injunction, appeals, damages, easement, trademark, copyrights, patents, intellectual property rights. వీటన్నిటి కూడా వాటితో కంపారిటివ్లీ ఇక్కడ 24 months అంటే 2 years అనమాట. మనకి 2 years అంటే మన కోర్టులో 20 years కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అందుకనే సబార్డినేట్ రూల్స్లో నుంచి ట్రాక్ 1లో 9 months, ట్రాక్ 2లో 12 months, ట్రాక్ 3లో వచ్చే కేసెస్కి 24 months టైం ఇచ్చారనమాట. ట్రాక్ 4 కూడా ఉంది కదా మనకి. అండర్ కేస్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్ ఇన్ సబార్డినేట్ రూల్స్ 2012 అంటే కేసు ట్రాక్ 1, 2, 3లో రానివన్నీ కూడా ట్రాక్ 4లో వస్తాయి. The plaintiff or petitioner shall furnish the correct postal address of the parties in proceedings as required under Order 6 Rule 14A. Order 6 Rule 14A CPCలో ఉంటుందన్నమాట. Plaintiff or petitioner shall furnish the correct postal address in pleadings. మన కరెక్ట్ పోస్టల్ అడ్రస్ ఫర్నిష్ చేయాలి. దేన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఆర్డర్ 6 Rule 14A. When the state or union government or public servants of the state or union government in official capacity are made to the suit or proceeding, the summons or notice shall be served on government pleader appointed to that court. జనరల్గాను ఎవరైనా అఫీషియల్ కెపాసిటీలోనే ఎవరైనా స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ మీద ఏమైనా పార్టీస్ టు ద సూట్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్ అయినట్లయితే సమన్స్ ఆర్ నోటీసెస్ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ ప్లీడర్కి ఇవ్వాలి అన్నమాట. స్టేజెస్ ఆఫ్ సూట్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ఏ కోర్ట్ షెల్ బి యాజ్ ఫాలోస్. ఇక్కడ మనకి కేస్ ఫ్లో మేనేజ్మెంట్లో స్టేజెస్ ఎలా ఉంటాయంటే స్టెప్స్ ఫర్ సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్ ఆర్ నోటీస్, నెక్స్ట్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్, సమన్స్ వచ్చిన తర్వాత అపియర్ అవ్వాలి, ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ క్రాస్ అబ్జెక్షన్స్, హియరింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్, ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రిఫరెన్స్ టు ఆర్బిట్రేషన్, మీడియేషన్, లోక్ అదాలత్. ఆఫ్టర్ దట్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, సూట్స్కి ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్, ఆర్గ్యుమెంట్, జడ్జ్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. Interlocutory application shall be disposed of within 30 days from the date of appearance of other side. Other side appear అయిన నుండి interlocutory application within 30 days లోపు చేయాలి. Recording of cross-examination of witness shall be by జనరల్గా క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా చీఫ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆఫ్టర్ 2002 నుండి ఎఫిడవిట్లోనే అవుతుంది. క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరు రికార్డ్ చేస్తారంటే కోర్ట్ అని చేస్తుంది. అండ్ పర్మిషన్ టు రికార్డ్ ద సేమ్ త్రూ కమిషనర్ మే బీ గ్రాంటెడ్ ఆన్ బీయింగ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ రీజన్స్ ఫర్నిష్డ్ బై ద పార్టీ. ఒకవేళ పార్టీస్ అపేర్ అవ్వలేరు కోర్టుకి అనుకుంటే డ్యూ టు ఫిజికల్ కండిషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో లోకల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కమిషనర్ని అపాయింట్ చేస్తారు. కేసెస్ ఇన్ విచ్ అంటే పార్టీస్ అపియర్ అవ్వలేరు డ్యూ టు దేర్ ఓల్డ్ ఏజ్ అన్న సిక్ అయినా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో విట్నెసెస్ అపియర్ అవ్వలేరు అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ పర్మిషన్ అనేది ఇస్తుంది అన్నమాట. The cases in which recording of evidence is completed shall be posted for arguments on a date not later than dash days from the date of completion of evidence. Once evidence అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్స్కి నాట్ లేటర్ దెన్ 15 days. ఎవిడెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే మ్యాక్సిమం టైం ఫర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్కి 15 days ఇవ్వాలి అనమాట, అంతకు మించి ఇవ్వకూడదు.
On completion of arguments, the court shall reserve the matter for judgment, and judgment shall be pronounced on a day not later than 2 months from the date on which it is reserved. అంటే జనరల్గానే ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు కదా, జడ్జ్మెంట్ ఇవాళ జడ్జ్మెంట్ ఎన్నాళ్ళు రిజర్వ్ చేయొచ్చు అంటే నాట్ లేటర్ దెన్ 2 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ రిజర్వ్డ్. జడ్జ్మెంట్ రాసుకున్న తర్వాత 2 months మ్యాక్సిమం ఉంచుకోవచ్చు అన్నమాట, తర్వాత ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. When a matter is referred for mediation, has to follow AP Civil Procedure Mediation Rules. మీడియేషన్కి రిఫర్ చేస్తే ఏపీ సివిల్ ప్రొసీజర్ మీడియేషన్ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. When the matter is referred to arbitration and conciliation, has to follow Arbitration Conciliation Act 1996 follow అవ్వాలి. Where a matter is referred to for Lok Adalat or for judicial settlement, has to follow Legal Service Authority Act 1987 ని ఫాలో అవ్వాలి. A petition whereby proceeding other than a suit or appeal or proceeding in execution of a decree or order is instituted in a court is called original petition. A petition whereby any proceeding other than suit ena, appeal ena or other proceeding in execution of a decree ena, EP కాదు, appeal కాదు, సూట్ అంటే ఒరిజినల్ సూట్ కాదు, అయితే దాన్ని ఆ పిటిషన్ ఏమంటారంటే ఒరిజినల్ పిటిషన్ అంటారు. ప్రొసీడింగ్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ డాక్యుమెంట్ ప్రెజెంటెడ్ టు ఆర్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఏమైనా ప్రొసీడింగ్స్ అవుతున్నాయి, కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ ప్రెజెంటెడ్ టు ఆర్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ అయినా దాన్ని ప్రొసీడింగ్స్ అంటారు. ఇంకా by any party or commissioner or other officer of the court other than document produced as evidence. ఇంకా డాక్యుమెంట్స్ కాకుండా ఇంకేం ప్రొడ్యూస్ చేసినా సరేనా కోర్టులోన దాన్ని కూడా ప్రొసీడింగ్సే అంటారు. పార్టీ అయినా కమిషనర్ అయినా ఆర్ అదర్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అదర్ దాన్ డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్. డాక్యుమెంట్స్ కాకుండా ఇంకేం ప్రొడ్యూస్ చేసినా దాన్ని కూడా ప్రొసీడింగ్స్ అంటారు. డాక్యుమెంట్స్ ప్రజెంట్ చేసినా ఆర్ ఫైల్ చేసినా దాన్ని ప్రొసీడింగ్స్ అంటారు. పార్టీ అయినా కమిషనర్ అయినా అదర్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ అదర్ దాన్ డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్. డాక్యుమెంట్స్ కాకుండా ఇంకేం ప్రొడ్యూస్ చేసినా దాన్ని కూడా ప్రొసీడింగ్స్ అనే అంటారు. వెరిఫైడ్ మీన్స్ వెరిఫైడ్ ఇన్ మేనర్ ప్రొవైడెడ్ బై ఆర్డర్ 6 రూల్ 15 CPC. అంటే మనకి డ్రాఫ్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ప్లెయింట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా, అది దేన్ని బేస్ చేసుకుని అంటే ఆర్డర్ 6 రూల్ 15 ప్రకారం. అండర్ విచ్ ప్రొవిజన్ ఆర్ ప్రొవిజన్స్ లీవ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ సూట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, ద ప్లెయింట్ షెల్ కంటైన్ ఎ ప్రేయర్ దట్ లీవ్ మే బి గ్రాంటెడ్ అండ్ షెల్ బి అకంపనీడ్ బై అన్ ఎఫిడవిట్ స్టేటింగ్ residences and occupations of the several defendants and reasons for instituting the suit in the court. Okay, if more than one defendants ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు డిఫరెంట్ రెసిడెన్షియల్ ఏరియా ఆర్ ఆక్యుపేషన్లో ఉండేటప్పుడు అందరి దగ్గర చేయలేరు కాబట్టి విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఏదో ఒక డిఫెండెంట్ ప్లేస్లోన సూట్ని ఫైల్ చేస్తారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే విత్ లీవ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ మీన్స్ విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ సూట్ని ఇన్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ప్రొవిజన్ ఈస్ సెక్షన్ 2B ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అండ్ రూల్ 15 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. అండర్ విచ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ every plaintiff shall at foot thereof contain a list to be signed by the plaintiff or his advocate of document filed therewith. అంటే ఏంటి, ప్లెయింట్ తర్వాత కిందన ఏంటుంటాయంటే లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, కంటైన్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. దేన్ని బేస్ చేసుకొని వేస్తారు అంటే రూల్ 16 ప్రకారం. ప్లెయింట్ అయిపోయిన తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా రాయాలి యాజ్ పర్ రూల్ 16. యాజ్ పర్ రూల్ 21 సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, ఎవ్రీ ప్లీడింగ్ ఆర్ అదర్ డాక్యుమెంట్ filed in a court shall bear the date on which the signature of party is affixed,
the date of its presentation and date of its filing in court. As per Rule 21 CP Civil Rules of Practice, every pleading or other document filed in court shall bear the date on which the signature of party is affixed. అంటే ఎనీ ప్లీడింగ్ అయినా ఏదైనా డాక్యుమెంట్ అయినా సరే పార్టీ ఎప్పుడు సైన్ చేశారు డేట్ వేయాలి. ద డేట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రెజెంటేషన్, ఏ రోజు ప్రజెంట్ చేస్తారో ఆ డేటు, డేట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫైలింగ్ ఇన్ ద కోర్ట్, ఏ రోజు అయితే కోర్టులో ఫైల్ చేస్తున్నామో ఆ డేట్ కూడా వేయాలి. ప్రతి దగ్గర కూడా డేట్స్ ఉంటాయి కదా, మనం సిగ్నేచర్ చేసే దగ్గర ఒక డేటు, అఫిడవిట్ దగ్గర ఒక డేట్, అలాగా అన్ని దగ్గర కూడా డేట్లు వేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్లెయింట్ అండర్ రూల్ 23 ఆఫ్ సిపిసి. ప్లెయింట్ని ఎలా రిజిస్టర్ చేస్తారు అంటే అన్నీ బాగుంటే అప్పుడు ప్లెయింట్ని రిజిస్టర్ చేస్తారు. అంటే రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ ఉండి ప్లెయింట్ అంతా కూడా కరెక్ట్గా ఉంటే అప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది అనమాట. యాజ్ పర్ రూల్ 23. Rule 28 Civil Rules of Practice, amendment in pleading shall also contain a prayer for all consequential amendments in the following applications. అంటే మనం ఏదైనా అమెండ్మెంట్ చేసుకునేటప్పుడు అన్ని కాన్సిక్వెన్షియల్ అమెండ్మెంట్స్ కూడాను చేయాలి. ఏ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఫాలోయింగ్ అప్లికేషన్. ఏ అప్లికేషన్స్ అంటే ఆర్డర్ 1 రూల్ 10, ఆర్డర్ 6 రూల్ 17, ఆర్డర్ 22 సిపిసి. కాన్సిక్వెన్షియల్ అమెండ్మెంట్స్ కూడా చేసుకోవాలి, ఓన్లీ అప్లికేషన్ ఒకటి పెట్టడం కాకుండా. అలవ్ అయిన తర్వాత కాన్సిక్వెన్షియల్ అమెండ్మెంట్ చేస్తారు. యాజ్ పర్ రూల్ 24 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్స్ నాట్ టు బి సెండ్ బై పోస్ట్ ఆర్ టెలిగ్రాఫ్. కోర్టుకి డాక్యుమెంట్స్ అయినా ప్రొసీడింగ్స్ అయినా ఏవైనాను బై పోస్ట్ ఆర్ టెలిగ్రాఫ్ ద్వారా పంపించకూడదు. యాజ్ పర్ రూల్ 24. Rule 26 Civil Rules of Practice, parties shall sign at the foot of the pleading and any one of them shall also sign at the each of the other pages. జనరల్గా పార్టీస్ అందరూ కూడాను లాస్ట్ పేజ్లో సైన్ చేయాలి. ఇంకా ఈచ్ పేజ్లో కూడాను ఎండ్ ఆఫ్ ద ఈచ్ పేజ్లో కూడా ఎవరో ఒకరు చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట, అందరూ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. యాజ్ పర్ రూల్ 26. అందుకే మన ఎవ్రీ పేజ్లో కూడా పార్టీ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది. యాజ్ పర్ రూల్ 27 సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, యాడింగ్ ప్లెయింటివ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్, హీ షల్ అపియర్ ఇన్ పర్సన్. అలా యాడ్ చేయాలంటే హీ షల్ అపియర్ ఇన్ పర్సన్ ఇన్ విచ్ కేస్ హిస్ కన్సెంట్ టు బీ సో యాడెడ్ షల్ బి రికార్డెడ్ బై ద జడ్జ్ ఇన్ రైటింగ్. ఒకవేళ రైటింగ్లో లేదనుకోండి, ఆ పర్సన్ ఇంకో పర్సన్ యాడ్ చేస్తున్నారు, నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి కోర్టులో చెప్తే కోర్టు ఇన్ రైటింగ్లో చేసుకుంటుంది. లేకపోతే రిటర్న్ కన్సెంట్ దేర్ టు సైన్ బై హిమ్. రిటర్న్గా రాసి ఓకే ఇతన్ని యాడ్ చేయండి అని రాసి సైన్ చేసి ఇచ్చినా సరిపోతుంది. అండ్ అథెంటికేటెడ్ బై ఏ పర్సన్ ఆథరైజ్డ్ టు టేక్ ఎఫిడవిట్ షల్ ఆల్సో బి ఫైల్డ్ ఇన్ కోర్ట్. అతను రిటర్న్గా రాసి ఒక ఎఫిడవిట్ కూడా ఫైల్ చేయాలి. Legal representatives on record under Rule 29 of Civil Rules of Practice. Rule 30 deals with form of wakalat, form number 12. When executant of wakalatnama is himself a public officer whose signature court may take judicial notice, authenticated on wakalatnama may not be necessary. ఒకవేళ పబ్లిక్ ఆఫీసర్ అనుకోండి, వాళ్ళు వకాలత్ ఫైల్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. అథెంటికేషన్ ఆఫ్ వకాలత్నామా మే నాట్ బి నెసెసరీ. A judge may record upon the power of attorney or written authority in writing that agent is permitted to appear and act on behalf of the party. Power of attorney or written authority in writing lo unnattayite agent is permitted to appear and act on behalf of the party unless and until the said permission is granted. No appearance application
our act of the agent shall be recognized by the court. అంటే పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేసే వరకు ఏజెంట్కి పర్మిషన్ ఉండదు. వన్స్ పర్మిషన్ గ్రాంట్ చేస్తే అప్పుడు ఏజెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద పార్టీ అపియర్ అవ్వచ్చు. Signing or verification of agent under which of the provision? Rule 33 of Civil Rules of Practice, Order 3, Rule 2. Recognized agents and pleaders, Order 3. వాళ్ళే సైన్ అండ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏజెంట్ ఉంటుంది. Rule 35 of Civil Rules of Practice, every affidavit shall be drawn upon in first person and divided into paragraph numbered consecutively. As per Rule 35 of Civil Rules of Practice, every affidavit shall be drawn up in first person and divided into paragraphs numbered consecutively, and each paragraph, as nearly as may be, shall be confined to distinct portion of the subject. అంటే అఫిడవిట్ ఎలా రాయాలి అంటే అఫిడవిట్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఫస్ట్ పర్సన్, ఎవరు రాస్తున్నారో వాళ్ళ పేరు మీద ఉండాలి, అండ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉండాలన్నమాట. ఒకదానికి కనెక్టివిటీ ఉండాలి. ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ కన్ఫైన్ టు పర్టికులర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అయి ఉండాలన్నమాట. అలా డివైడ్ చేయాలి యాజ్ పర్ రూల్ 35. Forms of oath and affirmation refer the schedule to the Indian Oaths Act ప్రకారం 1969 దాని ప్రకారం ఉంటాయి ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఓత్ అండ్ ఎఫర్మేషన్. రూల్ 38 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, బిఫోర్ whom may be sworn, affidavit intended for use in judicial proceedings may be sworn before any. affidavits ఎవరి ముందు స్వాన్ చేయాలి అంటే బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్ అయినా ఆర్ మెజిస్ట్రేట్ ఆర్ సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆర్ గజెటెడ్ ఆఫీసర్ ఇన్ సర్వీస్, గజెటెడ్ ఆఫీసర్ సర్వీస్లో ఉన్న ఎనీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ అడ్వకేట్ అదర్ దెన్ అడ్వకేట్ హూ హ్యాస్ బీన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ సచ్ ప్రొసీడింగ్స్. అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేసుకునే అడ్వకేట్ కాకుండా అదర్ దెన్ ఎంగేజ్డ్ అడ్వకేట్తో కూడా అఫిడవిట్ మీద స్వాన్ చేయించుకోవచ్చు అనమాట. అంటే అఫిడవిట్ మీద జనరల్లీ సైన్ చేస్తారు కదా, ఏ అడ్వకేట్ అయితే అడ్వకేట్ కాకుండా అదర్ దెన్ అడ్వకేట్ ఎనీ అదర్ అడ్వకేట్తో చేయించవచ్చు. అంటే వకాలత్తులు చేసేవాళ్ళు కాకుండా ఎవరైనా చేయొచ్చు అన్నమాట affidavit మీద. As per Rule 42 of Civil Rules of Practice, identification of పరదానాసి ఉమెన్ డిపోనెంట్ ఎలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తారంటే పరదానాసి ఉమెన్ది, షీ షాల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై ఎ పర్సన్ నోన్ టు హిమ్, ఆవిడికి తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా ఎవరితోనే నన్ను ఐడెంటిఫై చేయించి, అండ్ సచ్ పర్సన్ షల్ at foot of the affidavit certifying that the deponent was identified by me, అంటే వేరే వాళ్ళతో డిపోజిషన్ చెప్పిస్తారనమాట. ఆ కింద ఏంటంటే డిపోనెంట్ నన్ను ఐడెంటిఫై చేశాడు, ఐడెంటిఫైడ్ బై హిమ్, అండ్ షల్ సైన్ హిజ్ నేమ్ గివింగ్ హిజ్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్. వాళ్ళు ఎవరైతే ఐడెంటిఫై చేశారో వాళ్ళ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అనేది ఇస్తారు. ఆ విధంగా పరదానాసి ఉమెన్ని డిపోజిషన్ తీసుకుంటారనమాట. బ్లైండ్ ఆర్ illiterate deponent, where a deponent due to physical deformity or any other cause is unable to sign or affix his marks on affidavit, such affidavit may be received in evidence if the officer before whom the affidavit is subscribed certifies that the contents of the affidavit are read over and explained to the deponent and admitted by him to be correct. ఒకవేళ బ్లైండ్ పర్సన్ అయినా ఇల్లిటరేట్ డిపోనెంట్ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు డ్యూ టు ఫిజికల్ డిఫార్మిటీ వల్లనైనా ఆర్ ఇల్లిటరసీ వల్లనైనా వాళ్ళు అనేబుల్ టు సైన్ ఆర్ ఎఫెక్ట్స్ అని మార్క్
ఆన్ ద ఎఫిడవిట్ అంటే వాళ్ళు ఏమైనా సైన్ చేయలేకపోయినా ఏమైనా థంబ్ ఇంప్రెషన్ కూడా వేయలేని స్టేజ్లో ఉన్నారనుకోండి. సచ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఎఫిడవిట్ ఈస్ వాళ్ళు కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎఫిడవిట్ వర్ రెడ్ ఓవర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద డెపోనెంట్ అడ్మిటెడ్ బై హిమ్ టు బి కరెక్ట్. నాకు చదివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అని ఒప్పుకుంటే అప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్గాను కన్సిడర్ చేస్తారనమాట. బ్లైండ్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్ వాళ్ళవి. రూల్ 45 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, నోటీస్ ఆఫ్ ఫైలింగ్. Party filing an affidavit intended to read in support of an application shall give not less than 2 days notice thereof to the other party. ఏదైనా అఫిడవిట్ ఫైల్ చేయాలి అని అంటే ఏం చేయాలి అంటే 2 days నోటీస్ అట్లీస్ట్ ఇవ్వాలి అన్నమాట. హియరింగ్కి మనం ఏదైనా చెప్దాం అనుకుంటే 2 days నోటీస్ ఇస్తే మనం బిఫోర్ 2 days ఇచ్చినట్లయితే మనం అప్పుడు హియరింగ్ చెప్పేయచ్చు ఇమీడియట్గాను. నోటీస్ అందుకే తీసుకోరు జనరల్లీ. రూల్ 48, ఎవ్రీ అఫిడవిట్ కంటైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మేడ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బిలీఫ్ ఆఫ్ డిపోనెంట్ షల్ స్టేట్ ద సోర్స్ ఆర్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బిలీఫ్. ఎఫిడవిట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కంటైనింగ్ స్టేట్మెంట్ మేడ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ఉంటుంది, ఆర్ బిలీఫ్ ఆఫ్ డిపోనెంట్. అందుకే పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్స్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్, పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్స్ ఆర్ బిలీఫ్ ఆఫ్ ద డిపోనెంట్ షల్ స్టేట్ ద సోర్స్ ఆర్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బిలీఫ్. వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది సోర్స్ అయినా ఏ గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ బిలీఫ్ని, ఏ పారాగ్రాఫ్ దేన్ని బేస్ చేసుకొని అని లాస్ట్కి వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా అందులో రాస్తారనమాట. స్ట్రైక్ అవుట్ స్కాండలస్ మ్యాటర్స్ యాజ్ పర్ రూల్ 50 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఒకవేళ ఏదైనా స్కాండలస్ మ్యాటర్స్, అన్నెసరీ మ్యాటర్ ఉందనుకోండి మన ప్లీడింగ్స్లో, అప్పుడు కోర్టుకి పవర్ ఉంటుంది అనమాట, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకునే పవర్. మనకి ఇదే ఆర్డర్ 6 రూల్ 16లోనే అనుకుంటా సిపిసిలో ఉంటుంది మనకి. రూల్ 50లోదే కోర్టుకి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసే అథారిటీ ఉంటుంది. కోర్ట్ మే అట్ ఎనీ టైమ్ డైరెక్ట్ దట్ ఎనీ పర్సన్ షల్ అటెండ్ టు బి క్రాస్ ఎగ్జామైన్డ్ ఆన్ హిజ్ అఫిడవిట్ అండర్ రూల్ 52 ఆఫ్ సిఆర్పిసి. అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా అవుతుందంటే త్రూ అఫిడవిట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరైతే అఫిడవిట్ ఫైల్ చేస్తారో వాళ్ళని ఎప్పుడైనా సరే కోర్టు ఆర్డర్ డైరెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట, మీరు క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్కి అటెండ్ అవ్వండి అని యాజ్ పర్ రూల్ 52 ప్రకారం. రూల్ 58 సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్. అన్లెస్ ద కోర్ట్ అదర్వైజ్ ఆర్డర్స్, నోటీస్ ఆఫ్ an interlocutory application shall be given to the other parties to the suit or matter of their advocate not less than 3 days. ఇంటర్లాక్యుటరీ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన నోటీస్ అయితే 3 days బిఫోర్ ఇవ్వాలి. ఎఫిడవిట్కి సంబంధించింది అయితే 3 clear days బిఫోర్ ఇవ్వాలి అన్నమాట. అడ్వకేట్కైనా లేకపోతే అదర్ సైడ్ పార్టీకైనా ఇవ్వాలి. అపాయింటెడ్ ఫర్ హియరింగ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. Summons or notice shall be issued within -days from the date of institution of suit. సూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ చేసిన నుండి వితిన్ 30 days లోపు సమన్స్ని పంపించాలి. సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్ కెన్ సర్వ్డ్ టు ఎనీ అడల్ట్ మెంబర్. అంటే ఈ సమన్స్ ఏంటంటే సివిల్ కోర్ట్స్లోన మేల్ అయినా ఫిమేల్ అయినా ఎవరైనా పర్వాలేదు, అడల్ట్ మెంబర్స్కి మాత్రం ఇవ్వాలి అన్నమాట. ఫ్యామిలీలో అడల్ట్ మెంబర్ అయితే చాలు సర్వీస్ ఆఫ్ సమన్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. రూల్ 96 ఆఫ్ సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. విట్నెస్ గివెన్ అప్ గురించి అంటే అందరు విట్నెస్ని కూడాను పిలవాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. లిస్ట్ ఆఫ్ విట్నెసెస్లో కొందరిని గివెన్ అప్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ద పార్టీ ఎట్ ద ట్రయల్ డిస్పెన్సెస్ with the examination of any witness who is in attendance, the party or his advocate shall sign and file a memo into the court to the effect that the witness has been given up.
అలాంటప్పుడు కోర్టులోన పార్టీ అయినా వాళ్ళ పార్టీస్ అడ్వకేట్ అయినా ఒక మెమోని ఫైల్ చేయాలి అన్నమాట. సైన్ చేసి మేము గివెన్ అప్ చేస్తున్నాము ఈ పర్టికులర్ విట్నెస్ని అని. యాజ్ పర్ రూల్ 97 సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, అలవెన్సెస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్, పబ్లిక్ ఆఫీసర్స్కి ఏమైనా అలవెన్సెస్ యాజ్ పర్ రూల్ 97 ప్రకారం ఇస్తారు. రెమ్యూనరేషన్ టు ఎక్స్పర్ట్ సైంటిఫిక్ విట్నెసెస్కి రూల్ 99. ఎక్స్పర్ట్ ఎవిడెన్స్ యాజ్ పర్ రూల్ 100 సివిల్ రూల్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ సెక్షన్ 45 of Indian Evidence Act. As per rule 101 of civil rules of practice, any party may at the first hearing apply to the court for directions or అంటే ఎవరైనా పార్టీ అయినా కోర్టుకి డైరెక్షన్ ఇవ్వమని అప్లై చేయొచ్చు. ఆర్ కోర్ట్ మే సుమోటో, కోర్ట్ మే ఆర్ మే నాట్ సుమోటో కూడా ఇష్యూ డైరెక్షన్స్ యాజ్ టు ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ హియరింగ్, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హియరింగ్ ఏం చేయొచ్చు అని అంటే మనమైనా అప్లికేషన్ పెట్టాలి, పార్టీస్ అయినా పార్టీస్ అడ్వకేట్ అయినా లేకపోతే కోర్ట్ అయినా సుమోటోగా చేసుకుంటుంది. ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ బై ఎనీ పార్టీ స్టేటింగ్ ద ప్లీజ్ రైజ్ బై హిమ్ ఆర్ ఫర్దర్ బెటర్ పర్టికులర్స్ దేర్ ఆఫ్. ఇంకా యాడింగ్ ఆర్ స్ట్రైకింగ్ అవుట్ పార్టీస్, ఇది కూడా సుమోటోగా కోర్ట్ చేయొచ్చు. మనమైనా కోర్టుకి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. డిస్కవరీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇంట్రోగేటరీస్, ఇన్స్పెక్షన్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ పబ్లిక్ రికార్డ్స్, ఇష్యూ ఆఫ్ కమిషన్ టు ఎగ్జామిన్ ద విట్నెసెస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్పసెస్, రిఫరెన్స్ టు అన్ ఆర్బిట్రేటర్, ఒకవేళ ఆర్బిట్రేషన్ క్లాజ్ ఉంటే ఆర్బిట్రేటర్కి రిఫర్ చేయమని అడగొచ్చు. ఎనీ అదర్ మ్యాటర్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్ నెసరీ టు బి కన్సిడర్డ్, ఇంకేదైనా అవసరం ఉంటే అది. ఆర్ టేక్ ప్రియర్ టు ద ట్రయల్ ఆఫ్ ద సూట్, అంటే బిఫోర్ ట్రయల్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇంకేమైనా చేయాలంటే అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. All the parties including defendants or their advocates shall produce on or before the settlement of issues all the other documentary evidence in original where the copies thereof have been filed along with plaint or written statement. ఏంటంటే బిఫోర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా కోర్టు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ డాక్యుమెంట్స్నే కదా సివిల్ ప్రొసీడింగ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్ నెసరీ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడాను బిఫోర్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. The courts before framing issues shall as far as expedient follow the essential preliminaries contained in Order 10, Order 11, Order 12. ఈ 6 బిఫోర్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ 3 ఆర్డర్స్ కూడా ఫాలో అవుతారు అన్నమాట. ఆర్డర్ 10 ఫస్ట్ హియరింగ్, ఆర్డర్ 11 ఇంట్రోగేటరీస్, ఆర్డర్ 12 judgment on admissions. If a party objects to answer any interrogatory, he shall state briefly the grounds on his objections in his affidavit in answer to the interrogatories. ఎవరైనా ఒక పార్టీ ఇంట్రోగేటరీస్ ఇచ్చారనుకోండి, అదర్ సైడ్ ఏమైనా ప్లీడింగ్స్లో ఉన్న అంబిగ్యూటీ ఉంటే ఇంట్రోగేటరీస్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఎవరికైనా దాని మీద ఆన్సర్ చెప్పడానికి అబ్జెక్షన్ ఉంటే దాన్ని ఎఫిడవిట్ ద్వారా అబ్జెక్షన్ని ఎఫిడవిట్ ద్వారా ఫైల్ చేయాలి అన్నమాట. ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అండర్ రూల్ 106. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ ఎడిషన్స్, ఆల్టరేషన్స్ ఎక్సెట్రా ఇన్ డిపోజిషన్ షాల్ బి అటెస్టెడ్ బై ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్. ఏదైనా డిపోజిషన్లో ఏమైనా ఎడిషన్ అయినా ఆల్టరేషన్ చేస్తే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అక్కడ సైన్ చేయాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.